गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडेज वी स्टार्ट न्यू चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, हो सकता है अलग अलग बुक के इनके अलग अलग नाम हो, पर तुसी जो ह्यूमन कैपिटल लिखा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया मतलब सेम ही है। ठीक है, किसी बुक के कोई नाम होंगे, किसी बुक के कोई नाम होंगे वै। अज आप स्टार्ट करेंगे वैरी ईजी एंड इंटरस्टिंग चैप्टर, क्योंकि तुहानूं पता होना चाहिए कि ह्यूमन कैपिटल की है या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की है। ये दोवें चीज़ां अलग अलग ने, ह्यूमन कैपिटल तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोवें अलग ने, तो एक की मतलब है इन्हां चीज़ों का। क्लीयर? चलो आप स्टार्ट करिए चैप्टर। चलो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहला की है। इंट्रोडक्शन के की कह रहे हैं, ये प्रोफैसर, ये लैबोरेटरी अटैंडेंट, लैबोरेटरी अटैंडेंट होंगे ने जोड़े, एंड ए पियन वर्क इन अ सेम लैबोरेटरी। कहते हैं एक सेम लैबोरेटरी, जिवें अपने स्कूल की ही साइंस लैबोरेटरी लै लो, उहदे की है एक पियन भी होंगे वै, एक अटैंडेंट रखा होंगे वै, एक की होंगे प्रोफैसर टीचर हो गया जो तुहानूं खुद नूं टीच करता है। हुण तिन्ने इक्को ही लैबोरेटरी के काम कर रहे हैं, बट जिहड़ी प्रोफैसर है वो कह रहे हैं उन्होंने जिहड़ी पे है हाईएस्ट मिल रही है, यानी कि उन्होंने जिहड़ी पे है वो लैबोरेटरी अटैंडेंट तो पियन दोवां दे नालों ज़्यादा मिल रही है। उस तो बाद फिर जिहड़ी अटैंडेंट है लैबोरेटरी अटैंडेंट है उन्होंने पे है जिहड़ी हैगी है पियन तो वध मिल रही है, तो पियन नूं पे है कि घट मिल रही है लैब अटैंडेंट तो। कहने का मतलब पियन की पे सब तो घट है, फिर उस तो बाद लैबोरेटरी अटैंडेंट की सैलरी आ जाती है, उस तो सब तो ज़्यादा किंदी होंदी है प्रोफैसर की। इस तरह ही होंदा ना। हुण तिन्ने प्रोफैसर जिहड़ा तुहानूं खुद टीच करता है, लैबोरेटरी अटैंडेंट किहड़ा हो गया जिहड़ा कि कैमिकल्स बनाने दे विच हैल्प करता है, जिन्हें कैमिकल्स बना के देने हैं वो किंदी इंस्ट्रक्शन ते कैमिकल्स बनाता है प्रोफैसर दी। प्रोफैसर उन्होंने इंस्ट्रक्ट करता है कि ये कैमिकल्स मैनूं चाहिए या कितनी मात्रा मैनूं चाहिए, उहदे अकॉर्डिंग वो की है उन्होंने बनाता है। ठीक है, क्यों है इस तरह, वाई इस तरह क्यों होंगे, क्यों पियन हैज़ नो स्किल, क्योंकि जो पियन है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं है। ठीक है, ही विल वर्क एज ही इज़ सेट टू डू, वो उवें काम करी जाता जिमें जिमें आप कही जाते हैं। ठीक है, लैब अटैंडेंट वर्क अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोफैसर, जो लैब अटैंडेंट है वो काम कर रहा है प्रोफैसर के इंस्ट्रक्शनस से। ठीक है, उनका काम की होंगे प्रिपेयर द सोल्यूशन एज डायरेक्टेड बाय प्रोफैसर, जिमें ही इज़ स्किल्ड टू प्रिपेयर सोल्यूशन। उनके अंदर एक स्किल हैगी है कान की सोल्यूशन को तैयार करने की, पियन के अंदर वो स्किल्स भी नहीं हैगी क्योंकि वो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन लैब अटैंडेंट वो थोड़ा बहुत पढ़ सकता, उन्होंने कैमिकल्स जोड़े हैगी है वो सोल्यूशन तैयार कर सकता है। ठीक है, पर वो भी किंदे इंस्ट्रक्ट ते प्रोफैसर के इंस्ट्रक्शन से खुद तो तैयार नहीं कर सकता, जिमें जिमें प्रोफैसर कही जाएगा उवें उवें की है वो सोल्यूशन क्यों की है प्रिपेयर कर देगा। अगे प्रोफैसर हैज़ मोर स्किल्ड दैन लैब अटैंडेंट एंड पियन, लेकिन प्रोफैसर के अंदर ज़्यादा स्किल्स ने जिन्ना करके की है तिनों अलग अलग पे की है ऑफर की जाती है। ठीक है, हुण ये दस्सण का मतलब की सीगा, ये दस्सण का मतलब ये सीगा, ये तुहानूं क्यों दस्सिया गया वै क्योंकि जिहड़ा आपां टॉपिक करना है ह्यूमन कैपिटल उहनूं तुसीं अच्छी तरह की अंडरस्टूड कर सको। देखो ह्यूमन कैपिटल का मतलब अपने अंदर कहने का मतलब जिन्ना ज़्यादा अपने अंदर स्किल्स होणगियां उन एफिशिएंसी होएगी, जिन्ने ज़्यादा आप एजुकेटेड होवांगे उन्नी ज़्यादा अपनी सैलरी होएगी। हुण ठीक है, ही नो हाउ एंड विच सोल्यूशन, ये तो हो गया क्लीयर। हुण अगे दीज स्किल्स एजुकेट विद गुड हैल्थ एंड एफिशिएंट ह्यूमन सोर्सिस आर द सोर्सिस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। हुण एक इंसान के अंदर कि स्किल्ड है वो कितना एजुकेट है, उनकी कितनी गुड मतलब हैल्थ है, जो कितनी उनके अंदर एफिशिएंसी है, और सारे सोर्सिस ने एक कांदे सोर्सिस ने ह्यूमन कैपिटल दे, यानी कि जड़ी पर इंट्रोडक्शन पढ़ी है ये सारे सोर्सिस ने कांदे ह्यूमन कैपिटल दे। हुण ह्यूमन कैपिटल का मतलब की हो गया, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होंदा है कि वो रैफर करती है कि अपने अंदर कितनी स्किल्ड है, अपने अंदर किसी काम नूं करन दी कितनी अबिलिटी है, कितनी साडे अंदर नॉलेज है, जां असीं किन्ने काम करन दे विच किन्ने एक्सपर्ट है, किन्ने असीं एजुकेट है ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री, वो होंदी है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब की हो गया, ह्यूमन तो हो गया आप सिंपल ह्यूमन है, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग हो गए जिवें पियन भी ह्यूमन है ना, लैब अटैंडेंट भी पियन है, ਉਹ सॉरी ह्यूमन है, प्रोफैसर भी ह्यूमन है, लेकिन आप गल कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब की हो गया कि साडे अंदर किसी भी किन्नी साडे अंदर स्किल्ड किन्नी है, किसी काम नूं करन दी साडे अंदर किन्नी एफिशिएंसी है, किन्ना असी ज़्यादा एजुकेट है, वो होंदी है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो यानी कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब की हो गया, इट इज़ द सम टोटल ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स इंजीनियर प्रोफैसर्स, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे नहीं, इन्होंने अंदर एफिशिएंसी है, डॉक्टर्स के अंदर एफिशिएंसी है पेशेंट्स नूं ठीक करन दा, इंजीनियर के अंदर की है कि एफिशिएंसी है, उनके अंदर स्किल्स नहीं, वो एक एजुकेटेड है, तो वो सारे की हो गए ह्यूमन कैपिटल। यानी कि ह्यूमन कैपिटल किनू रैफर करते हैं, स्किल्स नूं, एजुकेशनस नूं ते अपने अंदर किन्नी किसी काम नूं करन दी एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, वो होंदी है ह्यूमन कैपिटल।
ਦੀ ਹੁਣ ਦਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਮੇਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਲ ਦੋਜ਼ ਇਨਪੁਟ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਲ ਦੋਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੋਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਮੇਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਵੀ ਨੀਡ ਕੰਪੈਟੈਂਟ ਪੀਪਲਸ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਅਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੰਪੈਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ, ਇੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਕੁਇਰਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਨੌਲੇਜ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਧਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਜੋਬ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ, ਜੋਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ, ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਰਚ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ? ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਕਿੱਲਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪੀਪਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਕਿੱਲਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਲਾਨਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। It is process that increase the number of persons who are having knowledge। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂ ਕਰਨਾ ਐਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜੋਬ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ ਨਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਾਕ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ 20,000 ਡਾਕਟਰ 30,000 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਈਅਰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20,000 ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 30,000 ਕਿਸੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 23,000 ਡਾਕਟਰ ਐਂਡ 38 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ 3,000 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 8,000 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀ ਕਰ ਲਏ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20,000 ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, 23,000। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 3,000, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3,000 ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਟੋਟਲ ਆਫ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। Physical capital is needed to make use of physical sources efficiently. Physical capital is needed to make physical capital ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਨਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆਫ ਐਨ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। These physical capital formation is technical and economic process। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਇੱਕ ਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆਫ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ। ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਕਲੇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਐਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਪत्ति ਹੈ। ਇਟ ਇੰਕਲੂਡ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਓਨਰਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਓਨਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ is more than the production capacity is the also more of a company as well as a nation। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ। ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟੈਂਜੀਬਲ ਗੁੱਡਸ। ਇਹ ਟੈਂਜੀਬਲ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਡ ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਫਰੋਮ ਇਟ ਓਨਰ। ਇਹ ਓਨਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਨਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਪੁਟ ਸੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਸਪਾਇਰੇਬਲ ਫਰੋਮ ਇਟ ਓਨਰਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀ। ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬਟਵੀਨ ਕੰਟਰੀ। ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬੋਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਧਰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਲਟ ਥਰੂ ਇੰਪੋਰਟ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਬਿਲਟ ਥਰੂ ਪੋਲਿਸੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਐਦਰ ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਸਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਔਰ ਡਿਊ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਿਸਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ again but depreciate can be reduced with continued investment in health and education। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਿੰਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸ, ਇਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿਊਮਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਇਹ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਉੱਪਰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਸਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪਿਕ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ।